اکابرین کے واقعات کو جب آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ صفت کہ غصہ تو آتا تھا لیکن کنٹرول، اپنے غصے پہ کنٹرول ہوتا تھا. آج ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کنٹرول ہوتا تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے. اگر غصہ آتا تھا تو پر موقع استعمال کرتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھیے یہ امام اعظم یوں ہی نہ بن گئے. آپ کے زمانے میں بھی ان سے بے شمار لوگ کیا تھے؟ جلنے والے تھے، حسد کرنے والے تھے. اور ویسے بھی یہ دستور ہے زمانے کا کہ انسان اسی درخت کے اوپر پتھر بھی پھینکتا ہے جس پہ پھل ہوتا ہے. وہ درخت جس پہ کچھ ہو ہی نہ، سوکھے پتے ہو، تو اس پہ جب انسان جب پتھر مارے گا تو وہ خود اس کا نفس اس سے کہے گا، اس کا دل کہے گا تو اس دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے. اس پہ تجھے کیا مل رہا ہے جو اس پہ پتھر مار رہے ہو؟ یہی پتھر تمہارے سر پہ آ کر گریں گے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ایسے نہیں بن گئے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام اعظم کیا تھے؟ بھائی تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے. امام اعظم کی حقانیت کی صرف دلیل یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء آئے لیکن ان کے ماننے والے آج گنے چنے بھی نہیں ہیں. اور آج اگر سروے کر کے دیکھ لو گے تو دنیا کے اندر مذہب احناف، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو فالو کرنے والے دنیا کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ ہیں. اب سروے کر لو تو وہ آدمی جو تقریباً 1300 سال پہلے آیا تھا اور آج بھی اسی طرح زندہ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا، یعنی ان کی محنت زندہ رہے گی اور انہوں نے اس امت کو جو راستہ دکھایا ہے. بھائی امام اعظم ابو حنیفہ اپنے جیب سے مسائل نہیں نکالتے تھے کہ ہاں انہوں نے مسائل کو نکالا اور امت کے سامنے پیش کر دیا. وہ سمندر کے اندر گھس کر کے وہ موتیوں کو نکالا کرتے تھے. انہوں نے قرآن و حدیث سے ہی مسائل کو نکالا، ورنہ اگر ان کا مذہب غلط ہوتا، ان کے بتائے ہوئے مسائل غلط ہوتے تو کب کے ہی وہ ملیا میٹ ہو جاتے اپنی زندگی کے ساتھ. جیسے وہ اس دنیا سے چلے گئے ایسے ہی ان کے مسائل بھی ختم ہو جاتے. لیکن ان کے مسائل کو آدھی دنیا سے زیادہ لوگوں کا فالو کرنا اور ان کے بتائے ہوئے مسائل پہ عمل کرنا، یہی صرف امام اعظم کی حقانیت کی دلیل ہے. ان کی شان کیا ہے بتاؤ؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر جانے کے لیے راستے سے گزر رہے تھے. ایک انسان آپ کے پیچھے ہو لیا اور پورا راستہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. جب ایک موڑ آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رکے. ابھی تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی جواب نہیں دیا. جب ایک موڑ پہ آپ آ کر رکے تو آپ نے کہا کہ میرے بھائی ایسا ہے کہ اب تم دوسرے راستے پہ چلے جاؤ گے کیونکہ تمہارے گھر کا موڑ دوسرا ہے اور میرے گھر کا موڑ دوسرا ہے، تو میں ادھر چلا جاؤں گا، تم ادھر چلے جاؤ گے. اب بھی اگر تمہارے دل میں کچھ کہنے کے لیے بچا ہو تو کہہ لو میں کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں کہہ لو. یہ صفت کہاں سے ان کو ملی؟ یہ صفت بردباری، تحمل مزاجی کی یہ صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حاصل کیا. انہی کا ایک واقعہ ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، کتابوں کے اندر یہ تمام واقعات موجود ہیں. باضابطہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت کے اوپر کئی کتابیں ہیں. سیرت النعمان، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام اصل نام تھا نعمان بن ثابت. اس نام سے ایک کتاب موجود ہے، اگر ہم پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے. ایک بوڑھی عورت نے اشارہ کر کے کہا کہ اس آدمی کو دیکھو، یہ وہ آدمی ہے جو عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہے. عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا شروع میں معمول یہ تھا کہ آپ آخری رات میں بیدار ہوتے تھے. تو جب آپ نے یہ سنا کہ یہ عورت میرے بارے میں وہ بات کر رہی ہے جو مجھ میں نہیں ہے،
उस बात पे तारीफ कर रही है जो है ही नहीं मेरे अंदर। मैं तो आखिरी रात में बेदार होता हूं तहज्जुद के लिए, मैं सारी रात कहां इबादत करता हूं। उन्होंने उसी वक्त अहद किया कि आज से मैं पूरी रात जाग कर अल्लाह की इबादत में गुजारूंगा। और फिर मामूल ये था कि तकरीबन 40 साल तक, यानी मौत के करीब तक, फिर आपका मामूल बन गया कि आप इशा के वजू से फजर पढ़ा करते थे। लोग कहते हैं ये कैसे मुमकिन है? भाई मुमकिन इसलिए है कि आज हमारा मैदा खराब है, रिफाइन और चिकनाहट चीजों के इस्तेमाल की वजह से आज हम अपने वजू को आधा घंटा बरकरार नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए हम समझते हैं कि वो 8 घंटे कहां से अपने वजू को बरकरार रखते होंगे। जबकि हकीकत यह है कि आज जो हम खाना खाते हैं वो उस खाने का एक हिस्सा भी अकाबिरीन और पहले जमाने के लोग नहीं खाया करते थे, उनका मैदा बहुत मजबूत था। तो इसलिए इस पे एतराज करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जब सारी रात जब इबादत क्या करते थे तो जहन में ये बात आएगी कि सारे दिन सोया करते होंगे। तो जब सारी रात इबादत करेंगे, सारा दिन सोया करेंगे, तो फिर इमाम अबू यूसुफ जो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद जो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, और इसी तरीके से आपका कारोबार भी था, बड़े तिजारतमैन थे, बिजनेसमैन थे कपड़ों के, तो ये सारे काम कब हुआ करते थे? ये मसाइल का इस्तेमाल करना, ये लोगों को पढ़ाना और अपने कारोबारी मामलात को देखना, ये कब क्या करते थे? जब दिन भर सोए रहते थे। आपका मामूल था कि फिर फजर से लेकर जोहर तक दरसो तदरीस में, फिक्ह के अंदर और इसी तरह कारोबारी कामों में लगा रहते थे, और सिर्फ जोहर से असर के दरमियान का वक्त सोया करते थे। सिर्फ जोहर से असर के दरमियान का वक्त। उसमें भी एक दिन क्या वाकया पेश आया, यही बताना मकसूद है। ये कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक शख्स हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पास आया, और आप ऊपर आराम क्या करते थे जोहर की नमाज के बाद। एक शख्स आया, दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत, अब जरा अंदाजा लगाइए कि सारी रात आप जगे हुए हो और आपके सोने का वक्त हो, और अगर कोई आ जाए तो आपके नफ्स के ऊपर कैसा गुजरेगा। लेकिन फिर भी आप नीचे आए और आपने दरवाजा खोला और उस इंसान से मालूम किया कि कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैं एक मसला मालूम करने के लिए आया था, लेकिन मैं रास्ते में भूल गया। आपने फरमाया कोई बात नहीं, जब याद आए मालूम कर लेना। जब आप सिर्फ मसाइल बयान करने के लिए बैठे थे तब भी आकर उन्होंने मालूम नहीं किया, और जब आप आराम के लिए चले गए फिर आए उसके ऊपर भी क्या कि मैं भूल गया हूं। चुनांचे जब आप गए, फिर जैसे ही आप लेटे फिर वो आए और दरवाजे पे दस्तक दी। फिर आप नीचे आए, फिर कहते हैं कि जब आप आ रहे थे तब तक मुझे याद था, जब आधी सीढ़ी पर आप आ चुके फिर उसके बाद मैं भूल गया। भाई हम और आप होते तो अब तो बर्दाश्त नहीं होता, पता नहीं आप कर लेते हो, हमसे तो नहीं होता। लेकिन फिर भी आपने सहा। सारी रात जब इंसान जगता है, फिर फजर से लेकर जोहर तक कर्ज तदरीस में लगा रहता है, उसके बाद इंसान जब अपनी नींद को पूरा नहीं करता है तो याद रखिए कि फिर वो अपने संतुलन को खो देता है। लेकिन फिर भी आपने फरमाया कोई बात नहीं, जब याद आ जाए मालूम कर लेना। जैसे ही तीसरी मर्तबा आप लेटे, फौरन दरवाजे पे दस्तक। जब आप नीचे उतरे उन्होंने कहा कि हजरत अब याद आ गया। उनका बताओ कि मालूम ये करना है कि इंसान की नजासत, इंसान का पाखाना मीठा होता है या खट्टा, उसका जायका मीठा होता है या कड़वा होता है। अगर आप तक आप बर्दाश्त कर रहे होंगे तो अब तो बर्दाश्त करने का कोई मौका नहीं है कि भाई 3 मरतबा तुमने ऊपर नीचे किया, मेरे सोने का वक्त था, आकर भी तुम मसला मालूम करते हो, तो ये मालूम करते हो कि इंसान का पाखाना मीठा होता है या खट्टा। हजरत ने फरमाया कि जब तक वो ताजा रहे उस वक्त तक उसमें कुछ मिठासपन बाकी रहता है, और जब वो खुश्क हो जाए, सूख जाए, तो फिर उसमें मिठास बाकी नहीं रहता। उन्होंने कहा क्या आपने चखा? अगला सवाल, क्या आपने चखा है? अब तो गुस्सा आना फितरी था। उन्होंने कहा कि भाई हर चीज का इल्म चखने से नहीं होता है, कुछ अकल से भी कुछ चीजें हासिल होती हैं। जरा तुम ही बताओ कि मक्खियां नजासत पर कब तक बैठती हैं? जब तक वो ताजा हो, उसमें गीलापन बाकी हो। जब वो खुश्क हो जाए
तो उस पे मक्खियां बैठती नहीं है। यही इस बात की दलील है कि जब तक वो ताजा हो उसमें मिठास बाकी रहता है, लेकिन खुश्क हो जाए तो नहीं रहता। उन्होंने हाथ जोड़ दिया, उन्होंने कहा कि हजरत मैं सिर्फ आपको परेशान करने के लिए आया था और आज आपने मुझे हरा दिया। और वाकया ये पेश आया कि मैं और मेरा एक दोस्त आपस में इस बात पे गुत्था गुत्थी कर रहे थे, बहसो मुबासा कर रहे थे कि उनके जमाने में एक बड़े आलिम दीन हजरत सुफियान सौरी थे। मेरा कहना था कि सुफियान सौरी तहम्मुल और बुर्दबारी में, अपने गुस्से के कंट्रोल में इमाम अबू हनीफा से आगे है। मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, इमाम आजम अबू हनीफा का बुर्दबारी सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि फिर मैंने आपस में मशवरा किया कि चलो ऐसा करते हैं कि जब उनके आराम का वक्त होगा तो उस वक्त जाकर उनको छेड़ेंगे। अगर वो गुस्सा हो जाते हैं तो मैं जीत जाऊंगा, अगर वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं तो इसका मतलब तुम जीत जाओगे। पता चला कि वाकयातन आपसे बड़ा बुर्दबार इस वक्त मैंने भी किसी को नहीं देखा है। तो मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत की, ला तग़ज़ब, ये बातें चलती रहेंगी इंशाअल्लाह। बस यही